श्रीमद्भागवत षष्ठ स्कंद अष्टादश अध्याय राजोवाच सुख कहन्ति हर्षिते सानन्दे शुण परीक्षिते सविता पत्नी पृश्नी होई सावित्री व्याहुति जे त्रयी ए तिनि कन्या से हार पुत्रर नाम शुण तार अग्निहोत्र जे पशु सोम चातुर्मास्य ए चारि नाम भगर पत्नी सिद्धि नाम ताहार पुत्र महिमान आशीष बरारोह तार कन्या होइला से सिद्धिर धातार तहु जेते सुत कुहु सायं जे दर्श प्राप्त सिन्नी बाली राका पूर्णिमा अनुमति क्रमरे नामा वरुणर पत्नी चर्षणी ताहार तहु भृगु जन्मी वाल्मीकि महाजोगेश्वर वाल्मीको जात ताहांकर अगस्ती वशिष्ठ वरुण रेतसे के कुंभरु जन्म रेवती ठारे मित्र मुनि पिप्पल अरिष्ट ए तिनि पौलमी इंद्र निज नारी तिनि तनय ताहा करी जयंत ऋषभ कुमार तृतीय मिढुषावर उरुक्रम माया बामन ताहांक पत्नी कीर्ति नाम सौभाग्य आदि ताहांकर जेमन्ते हेला अवतार कश्यप पुत्र जे बामन ताहांक वीर्य कर्म गुण अदिति गर्भे ताहांकर जेमन्ते हेला अवतार ए जे सकल अनुपमणि पछे कहिबा परिमाणी कश्यप वंशे जे दैत्य प्रह्लाद भागवत भक्त आगे ताहांकर चरित कहिबा शुण एक चित अदितिर बेनी जे नंदन दैत्य दानवंक वंदन हरिण्याक्ष नाम ताहार हिरण्यकशिपु अमर हिरण्यकशिपु जे वीर कायाथो नामेत्मि तार जम्भार कन्या जे जुकते प्रसव कला चारि सुते एक बहिणी ताहांकर सिंहिका नामटी ताहार राहु जे ताहार कुमार लोकरे ख्यात से असुर अमृत पानरे गोविंद चक्रे छेदिले तार कंध संघ सहराद पत्नी मती नाम सुत ताहार पंचजन धन्वनी पत्नी सेहरादर बाताबी जाहार कुमार अनुह्रादर सूर्य पत्नी भास्कर मही सयवेनी प्रह्लाद पुत्र विरोचन द्रवि ताहार आत्मी नाम ताहार बळी जे कुमार लोकरे विख्यात से वीर असना ठारे हेला तार बाणादि सतेक कुमार बाणार जे प्रताप तेज पछे कहिबा महाराज बाणाराधीश्वरंगो लभिला रण प्रभुत्वको पुरपालक रूपे हरि अद्यापि अछन्ति आवरी द्वितीरतनय मरुत चत्वरिंश नवधिक जन्म निकटे ताहांकर आत्माकु नेले वज्रधर राजोवाच स्वभावे असुरंक भाव केमन्ते छाड़िले स्वभाव इंद्रर सपक्ष होइले कि साधु कर्म इंद्र कले श्रद्धा अधिके एणे मोर शुणिबि मो बोली मुनिवर मोहर ज्ञान उदे जहि विस्तारी कहिबा गोसाई श्री शुक उवाच विष्णु भक्तर श्रद्धावाणी शुणिना से बादरायणी राजा को धन्य धन्य करी चंचल मन स्थिर करी कहती राजा मुख चाहि शुण राजन मन देई इंद्र रे करी हत सुत दीति होइला मोहगत क्रोध अग्निरे करी जड़ी चिंता करती मने भाड़ी कनिष्ठ भ्रातृहंता एहि केबे मरिब पाप देहि कुटिल हृदय ए जन एमले सुख मुसयन विष्टा कृमि भस्म समाने जे लभे देह बसाने ता देह स्वानादिरे ग्रास करी नरके से प्रवेश जे प्राणी आत्मा को जानई हे पापे प्रवेश नुहई ए जे पापिष्ट दुष्ट मति हार नाही धर्म गति ए भावे पुत्र मोर जात इंद्र को करिब निपात ଏହା ମୁଁ କରିବି ବିଧାନେ ହେମନ୍ତ ବିଚାରିଣ ମନେ
ଭର୍ତ୍ତାର ନିକଟେ ମିଳିଲା ପ୍ରୀତି ଭାବକୁ ଆଚରିଲା। ନାନା ପ୍ରକାରେ ସେବା କରି ବିନୟ ଭାବକୁ ଆଚରି ପରମ ପ୍ରୀତିଯୁକ୍ତ ହୋଇ ମନଜ୍ଞ ବଚନ ବୋଲଇ ସସ୍ମିତ ଅପାଙ୍ଗ ବୀକ୍ଷଣେ ସ୍ୱାମୀର ମନ ଆକର୍ଷଣେ ଏମନ୍ତେ ତାର ଭାବ ଘେନି ପତ୍ନୀ ବିନୟ ଭାବେ ମାନି ତାହାର ବଶ ସେ ହୋଇଲେ ବାଞ୍ଛିତ ଦେବ ସେ ବୋଇଲେ। ଆଦ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରଜାପତି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ସୃଜିଛନ୍ତି ପୁରୁଷ ଅର୍ଦ୍ଧ ଅଙ୍ଗ ନାରୀ ନର ସ୍ୱଭାବେ ବଶଶିରୀ ଦିତି ଯେ ହୋଇ ସୁବେଶିତ ପ୍ରଭୁ ସେବାରେ ଉପଗତ ଈଶିତ ହର୍ଷ ପ୍ରୀତି ମନେ ଭାସନ୍ତି ଦିତିଙ୍କି ବଚନେ କଶ୍ୟପ ଉବାଚ ବର ତୁ ମାଗ ଯେ ମନରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଲୁ ତୋହରେ କାନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନେ ଶ୍ରୀଙ୍କର ଦୁର୍ଲଭ ଅଛି କି ସଂସାର ସ୍ୱାମୀ ଦେବତା ନାରୀଙ୍କର ଦେବେ କହନ୍ତି ଧର୍ମସାର ସର୍ବଭୂତରେ ଆତ୍ମା ହୋଇ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଭାବଗ୍ରାହୀ ସେ ହରି ନାନା ବେଦ ମତେ ରୂପକୁ ଧରିଛି ଯୁକତେ ଗୋବିନ୍ଦ ପୂଜନ୍ତି ଯେ ଜନେ ନାନା ଯଜ୍ଞ ବେଦ ବିଧାନେ ପତିବ୍ରତା ନାରୀ ଯେ ମାନେ ଆତ୍ମାକାନ୍ତକୁ ଚିନ୍ତି ମନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାବେ ଜଗତେ ସ୍ୱାମୀ ଚିନ୍ତନ୍ତି ବେଦ ମତେ ସେ ଭାବେ ମୁହିଁ ଗୋ ସୁନ୍ଦରୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଲି ତୋହରି ଯେ ଅଭିବାଞ୍ଛିତ ତୋହରି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବି କୃଶୋଦରୀ ମୁଁ ଯେଉଁ ବର ଦେବି ତୋରେ ଦୁର୍ଲଭ ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କରେ ଦିତିରୁବାଚ ଗୋସ୍ୱାମୀ ବର ଯେବେ ଦେବ ଏକ କୁମାର ମୋର ହେବ ଅମର ହୋଇବ ମୋ ସୁତ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ମାରିବ ଯୁକତ ଯେଣୁ ମୋ ପୁତ୍ରକୁ ମାଇଲା ପୁତ୍ର ଶୋକକୁ ମୋତେ ଦେଲା ଶୁଣିନ ତାହାର ବଚନ କଶ୍ୟପ ହୋଇଲେ ମୌନ ମନରେ ଗୁରୁ ତାପ ଭର କୋପେ ବୋଲନ୍ତି ମୁନିବର ଆଜ ଧର୍ମ ମହତ ହୋଇଲା ମୋର ଉପଗତ ସ୍ଥିରୀରେ କରି ମୋର ମନ ହୋଇଲା ମହାହତ ଜ୍ଞାନ କଠିନ ଘୋର ନରକରେ ନିଶ୍ଚୟ ପଡ଼ିବି ନିର୍ଭରେ ସ୍ତ୍ରୀର କିୟ ବାଏ ଦୋଷ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱଭାବେ ଅବିଶ୍ୱାସ ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି ମୁହିଁ ଯେ ପାମର ଧିକ ହେଉ ଜନ୍ମ ମୋହର ଶରଦ ପଙ୍କଜ ଯେ ସନ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ବଦନ ବଚନ ସୁଧା ଶ୍ରବଣରେ ହୃଦୟରେ ଯେହ୍ନେ କ୍ଷୁରଧାରେ ଏମନ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ଏହାଙ୍କ ଚେଷ୍ଟା କେ ଜାଣିବ ପ୍ରିୟ ନାହିଁ କେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କ୍ଷଣିକ ବୁଦ୍ଧିଟି ଯାହାର ସ୍ୱକୀୟ ଅର୍ଥେ ସେ ମାରନ୍ତି ପୁତ୍ର ଭ୍ରାତାର ନିଜ ପତି କରି ଯେ ଅଛି ଅଙ୍ଗୀକାର ଏହାରେ ଦେବି ମୁଁ ବୋଲି ବର ମୋହର ବାକ୍ୟ ମିଥ୍ୟା ନୁହିଁ ଇନ୍ଦ୍ର ତ ବଧ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହିଁ ଏମନ୍ତ ଚିନ୍ତା କରି ମୁନି ଶୁଣ କହିବା ରୂପମଣି ଆତ୍ମାର ନିନ୍ଦା ଭାବ ବହି ମୁନି ବୋଲନ୍ତି କୋପ ହୋଇ କଶ୍ୟପ ଉବାଚ ଗୋସଖୀ ପୁତ୍ର ତୋ ହୋଇବ ନିଶ୍ଚୟ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ମାରିବ ଏକ ବରଷ ଶୁଚି ହୋଇ ଏ ବ୍ରତ ଧରୁ ଯେବେ ତୁହି ତୋହର ପୁତ୍ର ଯେ ହୋଇବ ଇନ୍ଦ୍ରହନ୍ତା ସେ ବୋଲାଇବ କିନ୍ତୁ ବ୍ରତର ବିଘ୍ନ ହେଲେ ଦେବଙ୍କ ମିତ୍ର ହେବ ଭଲେ ଦିତିରୁବାଚ ଗୋସ୍ୱାମୀ ବ୍ରତ ଧରିବଇ ବିଧାନ କହିବା ଗୋସାଇଁ ବ୍ରତ ଖଣ୍ଡନ ଯେ କରଇ କି ହେବା ନିଷେଧ ଛଇ କଶ୍ୟପ ଉବାଚ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ହିଂସା ନ କରିବ କ୍ରୋଧରେ ଶାପକୁ ନ ଦେବ ମିଥ୍ୟା ନ କହିବ ବଚନ ଛିଦିବ ନାହିଁ ନଖ ଲୋମ ଅମଙ୍ଗଳ ଯେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଥାଇ କେବେ ହେଁ ସ୍ପରଶିବ ନାହିଁ ଜଳରେ ପଶିଣ ଯେ ସ୍ନାନ କୋପରେ ନ କରି ବଚନ କୁଜଙ୍ଗ ସଙ୍ଗତେ ଆଳାପ କେବେ ହେଁ ନ କରିବ ପାପ ଅଧୌତ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ ମାଳା ନ କରିବ ଗ୍ରହଣ ଆମିଷ ନ କରି ଭୋଜନ ହସ୍ତେ ନ କରି ଜଳପାନ ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ହୋଇ ଜଳ ବିନେ କେବେ ହେଁ ନ ରହିବ କ୍ଷଣେ ବହୁ ବଚନ ନ କହିବ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କେଶ ନ ମେଲିବ ସତ୍ୱରେ ଅସମ୍ଭାଳ ହୋଇ କେବେ ବାହାର ହେବ ନାହିଁ ଅଧୌତ ଆର୍ତ ପଦ ଯେବେ ଶୟନ ନ କରିବ କେବେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ କୁଶିର ଶୟନ ଭୟ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଉଲଗ୍ନ ଭାବରେ ଶୟନ ଏତେ ନ କରି ଆଚରଣ
ଧୌତ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ ଶୁଚି ହୋଇବ ଅନୁକ୍ଷଣ। ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ଉଠି କରି ସର୍ବମଙ୍ଗଳକୁ ଆଚରି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସହିତେ ନାରାୟଣ ପୂଜିବ ଗୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ସ୍ୱାଧିସ୍ତ୍ରୀଙ୍କି ଯେ ଆଣିବ ମାଳା ଚନ୍ଦନ ତାଙ୍କୁ ଦେବ। ଯଥାବିଧିରେ ଆତ୍ମପତି ପୂଜିବ ସ୍ଥିର କରିମତି। ଏକ ଧ୍ୟାନ ଦୃଢ଼ ଚିତ୍ତ ଧରିବ ପୁଷ୍ପବନ ବ୍ରତ। ତେବେ ଇନ୍ଦ୍ରହନ୍ତା କୁମାର ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇବ ତୁମ୍ଭର। ବ୍ରତକୁ ଧରି ବିଭୋଇଲା ଚଞ୍ଚଳ ଚିତ୍ତ ସ୍ଥିର କଲା। କଶ୍ୟପ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଗର୍ଭେ ଧରି ବିଧିରେ ବ୍ରତକୁ ଆଚରି। ଦିତିର ଏମନ୍ତ ବିଧାନ ଇନ୍ଦ୍ର ଜାଣିନ ହେ ରାଜନ। ଦିତିକି ବ୍ରତୀ ଦେଖି କରି ଇନ୍ଦ୍ର ତା ସେବାକୁ ଆଚରି। ପବିତ୍ର ଶୁଚିମନ୍ତ ହୋଇ ତାହାଙ୍କ ସଙ୍ଗତେ ବୋଲଇ। ନିତ୍ୟ ବନର ପୁଷ୍ପଫଳ ସମିତ କୁଶ କନ୍ଧମୂଳ। ପତ୍ର ଅଙ୍କୁର ଜଳ ଆଣି ସମୀପେ ଦିଅନ୍ତି ବଜ୍ର ପାଣି। ଏମନ୍ତ ବ୍ରତ ଛିଦ୍ର ତାର ଇନ୍ଦ୍ର ଇଛଇ ନୃପବର। ଯେମନ୍ତେ ବ୍ୟାଧି ଯେ ମୃଗର ଛିଦ୍ରଟି ଖୋଜି ନିରନ୍ତର। କେବେ ହେଁ ବ୍ରତ ଛିଦ୍ର ସେହି ଅନେକ ମନେ ନ ଦେଖଇ। ତୀବ୍ର ଚିନ୍ତାରେ ଇନ୍ଦ୍ର ମନ ଛନ୍ନ ହୋଇଲା ହେ ରାଜନ। ଶକ୍ର ବିଚାରୁଛନ୍ତି ମନେ ଛିଦ୍ର ମୁଁ ପାଇବି କେଶନେ। ବ୍ରତରେ ବଶ ହୋଇଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏକ ଦିନେ ଦିତି। ବିଧାତା ବସେ ମୋହ ହୋଇ ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ଜଳ ସ୍ପର୍ଶ ନାହିଁ। ପାଦ ଧୌତ ନ କରିଣ କଲେ ସେ ଭୂମିରେ ଶୟନ। ନିଦ୍ରାରେ ଭ୍ରଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ର ଦେଖିଲେ ବ୍ରତହୀନ। ଯୋଗ ମାୟାରେ ଯେ ଯୋଗିଣ ଇନ୍ଦ୍ର ତା ଗର୍ଭରେ ପଶିଣ। ସେ ବଜ୍ର ଧରି ସମ୍ପତ ଖଣ୍ଡ ଗର୍ଭ କରି। ଶୋଧଜନକ ପ୍ରାୟ ହୋଇ ଗର୍ଭ ତାହାର ବିରାଜଇ। ବଜ୍ରରେ 7 ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ରୋଦନ କରୁଛନ୍ତି ସେହି। ଏକକୁ 7 ଖଣ୍ଡ କରି ନକାନ୍ଦ ବୋଲେ ବଜ୍ରଧାରୀ। ସେ 7 ଖଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ବଚନ ବୋଲନ୍ତି। ଭୋ ଇନ୍ଦ୍ର ତୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କିମ୍ପାଇଁ ଭଜିଲୁ ହିଂସାକୁ। ତୁମ୍ଭର ଆମ୍ଭେମାନେ ଭାଇ ମରୁତ ଆମ୍ଭ ନାମ ହୋଇ। ଇନ୍ଦ୍ର ଉବାଚ ଇନ୍ଦ୍ର ବୋଇଲେ ହେ ରାଜନ ଭୟ ନ କର ଭାତୃଗଣ ଅନନ୍ୟ ଭାବକୁ ଆଚର। ପାରିଷଦ ହୋଇବ ମୋର। ଶ୍ରୀଶୁକ ଉବାଚ ମରୁତ ହେଲେ 49 ରହିଲେ ଦେବରାଜ ପାଶ। ଦିତି ଗର୍ଭେ ସେ ନ ମଲା ବିଷ୍ଣୁର ଅନୁକମ୍ପା ହେଲା। ଅନେକ ବାର ସେହି ମାନ କୁଳି ସେ ହୋଇଲେ ଛେଦନ। ବାରକେ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଜନେ ପାପ ନାଶନ୍ତି ପ୍ରାଣୀମାନେ। କିଛି ନିଉନ ସମ୍ବତ୍ସରେ ଯେଣୁ ପୂଜିଲା ସେ ଈଶ୍ୱର। ଏହି କାରଣୁ ଇନ୍ଦ୍ରେ କରି ପବନ ଦେବ ଦେହ ଧରି। ଅସୁର ଭାବକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଅମର ଭାବ ଆଚରିଲେ। ନିଦ୍ରା ଉପେକ୍ଷିଣ ବସିଲେ ଦିତି ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଅନାଇଲେ। ଅନଳ ପ୍ରଭା ପ୍ରାୟ ହୋଇ କୁମାରମାନେ ଛନ୍ତି ରହି। ଇନ୍ଦ୍ର ସହିତେ ପୁତ୍ରମାନେ ଦେଖି ଆନନ୍ଦ ଦେବୀ ମନେ। ଇନ୍ଦ୍ରର ଚାହିଁଣ ବଦନ ଦିତି ଯେ ବୋଇଲେ ବଚନ। ଅଦିତି ପୁତ୍ରକୁ ମୋହର ଭୟକୁ ଦେବ ଏ କୁମର। ଏମନ୍ତ ଇଚ୍ଛା ମୋହି କରି ଦୁସ୍ତର ବ୍ରତକୁ ଆଚରି। ବ୍ରତରେ କଇ କୁମର ମୁହିଁ ଯେ ମାଗିଥିଲି ବର। ସପ୍ତ ହୁଏ କେଶନ କହ ତୁ ଏହାର ବିଧାନ। ତୋହର ମୁଖୁଁ ଏ ବିଧାନ ଶୁଣିବି ମୁହିଁ ଭୋ ନନ୍ଦନ। ସତ୍ୟ କହିବୁ ମୋର ଆଗେ ମିଥ୍ୟା ନ କହି ଅନୁରାଗେ। ଇନ୍ଦ୍ର ଉବାଚ ଭୋ ମାତ ଶୁଣ ସାବଧାନେ। ନିଦ୍ରା ମୋହିତ ତୁମ୍ଭ ମନେ। ତୁମ୍ଭର ବ୍ରତ ଛିଦ୍ର ଚାହିଁ ନିକଟେ ମିଳିଲି ମୁଁ ଯାଇ। ଗର୍ଭ ଛେଦିଲି ଆତ୍ମା ଅର୍ଥେ ବିଚାର ନାହିଁ ଧର୍ମ ପଥେ। ଗର୍ଭକୁ 7 ଖଣ୍ଡ କରି ଛେଦିଲି ଧର୍ମ ନ ବିଚାରି। 7 କୁମାରୀ ହେଲେ ଜାତ ଏକକୁ କଲି 7। ତେବେ ହିଁ ନ ମଲେ କେହି ଏତ ସଂଶୟ ବଡ଼ ହୋଇ। ସେବାରୁ ମହାପୁରୁଷର ସିଦ୍ଧ ଯେ ହୋଇଛି ତୁମ୍ଭର। ପରମେଶ୍ୱର ଆରାଧନ ସକଳ ମଙ୍ଗଳ କାରଣ। ନିରତେ କରନ୍ତି ଯେ ନରେ ଆତ୍ମା ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ତାହାରେ। ଯେ ଆତ୍ମପଦ ଭଗବାନ ତାହାଙ୍କୁ କରି ଆରାଧନ।
କେବେ ହିଁ ନାହିଁ ଅକୁଶଳ ସେ ସର୍ବ ପରମ ମଙ୍ଗଳ। ଦୁର୍ଜନ ଭାବ ଏ ମୋହର ଭୂମାତ ଏବେ ରକ୍ଷା କର। ସ୍ୱଭାବେ ବାଳକ ମୁଁ ହୋଇ ତୁମ୍ଭର ସହିବା ଯୋଗାଇ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଏ ଯେତେ କୁମରେ ରହିଲେ ତୁମ୍ଭର ଭାଗ୍ୟରେ। ଶ୍ରୀ ଶୁକ ଉବାଚ ଆଜ୍ଞା ମାଗିଣ ସୁନାସିର ସୁସାଧୁ ଭାବରେ ମନର। ମରୁତ ଗଣଙ୍କୁ ଘେନିଲେ ଆନନ୍ଦେ ଦିତିକୁ ନମିଲେ। ଶୁଣ ରାଜନ ଶିରୋମଣି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲା ବଜ୍ରପାଣି। ପ୍ରଶ୍ନ କଲୁ ତୁହି ମୋତେ ସକଳ କହିଲେ ଶାଶ୍ୱତେ। ମଙ୍ଗଳ ମରୁତଙ୍କ ଜନ୍ମ ଈଶ୍ୱର ମହିମା ରାଜନ। ବୋଲ ଏ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବ ଅସୁରଙ୍କ ଚରିତ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟ ସଂହିତାୟାଂ 82 ଷଷ୍ଠ ସ୍କନ୍ଧେ ଦେବାସୁର ଜନ୍ମ ଲକ୍ଷଣ ପର୍ବନ ଜନ୍ମେ ନାମ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ।